की जय। श्री मोमाय मात की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या कुन्देन्दुतुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता समा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्या पहा। वसुधैवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्त्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामो
दर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव विग्रे तु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादा पीत चित वृत्ति दध्यादिकं हवसाद भोचर गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गृहे गृहे गो वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सुखं सयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयता व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे सदैवं भज सुंदराणि नानि कृष्ण श्यामनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखावसाने इदमेव सारम्, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्, देहावसाने इदमेव जाप्यम्, देहावसाने इदमेव जाप्यम्। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण राधा सारे गम पद निशा ससनी नि दद मम पप गरे। सरे गम पद निसा ससनी दद म प ग म ग म रे ग। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिह्वे पिबस्त्वामृतमेव तदेव, जिह्वे पिबस्त्वामृतमेव तदेव। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्धे, फुलारविन्दा यतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। बालकृष्ण राज की जय। મંગલાચરણનું આચરણ કરી અને વ્રજની જે ગોવાળિયાઓ છે, ગોપીઓ છે, કોઈ ગોરસ લ્યો એનો નાદ કરતા કરતા વ્રજની અંદર કાનાને સંભાળે છે, કાનાને યાદ કરે છે અને ગોરસ વેચતા વેચતા
कोई कानो लियो, कोई माधव लियो, भगवान नाम छे। व्रजनी अंदर गोपीओ हती वेचवा लागी। पावनकारी भगवान में अद्वितीय जे अविनाशी छे, अंश थी जे अंशेश्वर छे। त्रिलोक नो धनी, त्रिभुवन ना पति भगवान, द्वापर युग नो समय ने कृष्ण यशोदा जी ने आंगणे भगवान आज छठा वर्षनी अंदर प्रवेश कर्यो। परमात्मा 6 वर्षना थया अने भगवान 6 वर्षनी अंदर अद्भुत परमात्माना चरित्र भगवाननी लीला लीलाधारीए व्रजवासीओने अखूट प्रेम अर्पण कर्यो छे। अने त्यारे राजा परीक्षित बालकृष्णनुं ध्यान धरी मननी अंदर मंदिरनी अंदर भगवान ने लालाना बेसना करी गंगाना किनारे। राजा परीक्षितनो हवे आयुष्यनो छठो दिवस अने सप्तम दिवस काले 7मा दिवसे परीक्षितने मोक्ष अर्पण प्राप्त थाय। भागवतजीनी 7 दिवसनी सुंदर मजानी यात्रा। परमात्मानी परम कृपाथी जे कार्यनी अंदर विना विघ्न आवे अने आनंद पूर्वक जे कार्य थाय ने भगवाननी परम कृपा कहेवाय। अने घणी तकलीफो घणाय कष्ट ने भोगवीने मान मान कार्य पूરું कराय एने संघर्ष भर्યું कार्य। राजा परीक्षितना जीवननी अंदर आत्म समर्पित ज्यारे एने करी दीधुं, बधुंय कन्हैयाने अर्पण करी दीधुं के मारा वाला आ बधुंय तारुं छे, मारुं कांई छे ज नहीं। हवे जेम तू राखीश ने एम रेवा माटे तैयार छे। अने एटલું समर्पण ज्यारे जीवने आवी जाय ने परमात्मा एने एक कार्य अटकवा नथी देता। आदेरा कोईना अधूरा रहता नहीं। कणकणवासी भगवान घट घट अविनाशी छठा वर्षनी अंदर भगवान प्रवेश कर्यो। सुदेवजी महाराज कन्हैयानी बाळ लीला संभळावे छे के वरुणजी एक वखत लाला पासे मांग्યું के कन्हैया स्वर्ग छे एना दर्शन केवा होय, स्वर्ग केवुं कहेवाय अने कोने कहेवाय। लालो केवा लाग्यो के पिताजी नंद बाबाजी आपणो आ व्रज छे ने आखो स्वर्ग व्रजनी अंदर उतरू छे ने व्रज छे ने स्वर्गनी भांति छे। ज्यां सुख रेलातुं होय, राग द्वेष नो विनाश थयो होय, विघ्न प्रिय मानव ज्यां होय नहीं, नंद बाबाजी एने स्वर्ग कहेवाय ने आपणो व्रज छे ने स्वर्ग छे। नंद बाबाजी कहेवा लाग्या एम नहीं लाला, अमे सांभळ्युं छे के स्वर्ग आम आकाशनी उपर छे क्यांय। भगवान ने खबर पड़ी के नंद बाबाजी ने स्वर्ग जोवानी इच्छा थई छे अने जेवी जेवी मननी अंदर इच्छा ब्रजवासीओ राखता था ने परमात्मा इच्छा ने पूर्ण करता था। भगवान ई फळ देवा माटे थईने ज पधार्या था। त्रेता युगनी अंदर लक्ष्मण जीए रामजी ની ખૂબ સેવા કરી ને શેષાવતાર હતા લક્ષ્મણજી। તો દ્વાપર યુગની અંદર ભગવાને કોઈનો ભાર ન રાખે મુરારી, પરમાત્માએ લક્ષ્મણજીને દ્વાપર યુગની અંદર બલરામજી બનાવી દીધા અને પ્રભુ હવે એની સેવા કરે છે। लक्ष्मण जी नो अवतार है, बलराम जी है, शेषा अवतार है। लाला ने खबर पड़ी के अर्जुन आमे फईना दीकरा थाय
અને આપણે એને બેન અર્પણ કરી શકાય. મામા ફઈમાં સંબંધ હતા ત્યારે યાદવોની અંદર મામા ફઈમાં ફઈના દીકરાને મામાની દીકરી અર્પણ કરતા. ભગવાનને ખબર પડી, અર્જુનને પરમાત્મા એક દિવસ રાત્રે બોલાવ્યા. અર્જુન, સુભદ્રાજીને પ્રેમ કરો છો? તો કે હા. એક કામ કરજો, આજે રાત્રે એને લઈને વયા જાજો, એનું હરણ કરી જાજો. અર્જુન કહેવા લાગ્યા, લાલા તારા જેવા સમજસ બધાઈને, તું બધાય ચોરીઓ કરસ એટલે હું હરણ કરવું એટલે ચોરી કરવી. કનૈયો કહેવા લાગ્યો કે અર્જુન, ભલાઈ કરશો ને તો કઈ પ્રાપ્ત નહીં થાય, કઈ મળશે નહીં. સાચે તો જગ ન મિલે, જૂઠે ન મિલે રામ. જાજા ભલાઈ ઉપર ઉતરી જાય ને તો સગા વાલાઓ ગામ હોય ને ઉપયોગ કર્યો, બહુ ભલું એ ના બન્યું. અને બહુ ભોળા બની જાય ને તો એનો ઉપયોગ કરે. પણ અમુક માણસ તો દેખાવના ખાલી ભોળા હોય, આમ ભોળા ના હોય. મુખ ઉપરથી એવું ભોળપણ છલકતું હોય. અમારે તમારા ભાઈ તો ભગવાનનો માણસ છે, ભોળા જ કોઈ દી કઈ ન કહે. એવી રીતનો કઈ કઈને ભોળા કરી દીધા હોય. કનૈયો કેવા લાગ્યો કે અર્જુન, બહુ ભલાઈ ન કરતા, જો પ્રેમ કરતા હો ને સુભદ્રાજીને તો મારી વાત માની લ્યો, આજ રાત્રે લઈને વયા જાવ હસ્તિનાપુર, પછી પાછળ જોશું જે થાય. બલરામજીને અર્જુનનો સ્વભાવ જરાય પસંદ નહોતો. અને જો આ વાત ખબર પડે તો સુભદ્રાજીને અર્જુનને અર્પણ ન કરવા દે, એટલા માટે તેને કનૈયાએ. અર્જુનને એમ થયું કે ભગવાનનો સાથ હોય તો પછી આપણે સુભદ્રાજીને લઈને હરણ થઈ ગયા. સુભદ્રાજી સાથે લગ્ન કર્યા અને એને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો, જેનું નામ અભિમન્યુ હતું. મહાભારતના 7 કોઠાનું યુદ્ધ છે ને, એમાંથી 6 કોઠાનું યુદ્ધ અભિમન્યુ જાણતા હતા. કારણ ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર, સુભદ્રાજીના ગર્ભની અંદર જ્યારે રહ્યા હતા ત્યારે ભગવાન પાસે એની સર્વ ભલી ભાંતિ પરમાત્માને ખબર પડી કે અભિમન્યુ જાણી જશે. ત્યારે 7મા કોઠાનું યુદ્ધ હતું ને ત્યારે સુભદ્રાજીની આંખ મીચાઈ ગઈ. સુભદ્રાજી અર્જુનને અર્પણ કર્યા અને દ્વારકાની અંદર હાહાકાર મચી ગયો. એટલા માટે થઈને કે જ્યારે હસ્તિનાપુર અશ્વમેઘ યજ્ઞ પાંડવો જ્યારે કરવાના હતા અને સહદેવ ત્રિકાળ જ્ઞાની હતા, સહદેવને ધર્મરાજે કીધું કે જાઓ સહદેવ, તમે લાલાને હસ્તિનાપુર તેડી આવો, ભગવાનને બોલાવી આવો. તમે સહદેવ છે કૃષ્ણને લેવા માટે થઈને પધાર્યા. અને જે જે જગ્યાએ સહદેવે પૂજા કરી છે, શિવ ભક્ત હતા, અને જે જગ્યાએ ભગવાનની પૂજા કરી છે ને એ જગ્યાએ એક અદ્ભુત શિવલિંગ ઉત્પન્ન થયા છે. અને એમ કરતા કરતા સહદેવ જ્યારે જોગણી મોરા, જામનગર થી બાજુ અમારા સિક્કાના બાજુમાં ગામ છે પડાણા, અને ત્યાં જોગણી માતાજીનું મંદિર છે. એ જોગણી મોરા સહદેવ જ્યારે પહોંચ્યા ને એટલે રાત્રિનો વાસો કર્યો અને મા ભગવતી પ્રગટ થયા. સહદેવને ખોબાની અંદર ધારણ કરી લીધો. અદ્ભુત શક્તિ હતી સહદેવમાં. માતાજીને એક તીર મારીને નિર્વસ્ત્ર કર્યા હતા સહદેવે. જોગણી માતાજી સહદેવ ઉપર પ્રસન્ન થયા. માતાજીએ સહદેવને કીધું કે સહદેવ, હું તારા ઉપર પ્રસન્ન છું, માગ જે તું માગ ને હું આપવા તૈયાર છું. મા ભગવતીને દંડવત પ્રણામ કરી અને સહદેવને જોગણી માતાજીએ
વચન આપ્યું હતું, સહદેવ કેવા લાગ્યા કે માં જેમ 64 જોગણી છે ને એમ સહદેવ એકમાંથી અનેક થાય. જોગણી જેમ 64 છે એમ સહદેવ એકમાંથી અનેક થવા જોઈએ. વરદાન પ્રાપ્ત થયું. સહદેવજી પહોંચ્યા દ્વારિકા. કૃષ્ણને કહેવા લાગ્યા કે હાલો લાલા, હસ્તિનાપુર આવવાનું છે તમારે, અમે યજ્ઞ કરીએ છીએ. કનૈયો કહેવા લાગ્યો કે સહદેવજી, મારે બીજા કામ હોય કે તમારા જ કામ હું કરી રાખું? ભગવાન ના પાડી દીધી. સહદેવજી, આ વખતે હું નહીં આવી શકું, તમે તમારી રીતે કાર્ય કરી લ્યો. સહદેવજી કહે છે એમ નહીં હાલે કનૈયા, જો ન આવવું હોય તો તમારે મારી સાથે યુદ્ધ કરવું પડે અને મને પરાજિત કરવો પડે. તો તમારે મને પરાજિત કરવો પડશે. ભગવાનને એમ થયું કે સહદેવ ક્યારે આવું બોલે નહીં, આવું માગે નહીં. એટલે ભગવાન કે ભલે ઠીક છે. તો સહદેવ અને કૃષ્ણ વચ્ચે દ્વારિકાની અંદર યુદ્ધ થયું અને યુદ્ધની અંદર પરમાત્માએ જ્યારે ચમત્કાર કર્યો ને, કૃષ્ણ એકમાંથી 2 થયા. તો સહદેવને તો માં ભગવતી જોગણીના આશીર્વાદ હતા. કૃષ્ણ 2 થયા ને તો સહદેવ 4 થઈ ગયા. કૃષ્ણ 8 થયા તો સહદેવ 16 થઈ ગયા. ભગવાનને ખબર પડી કે જોગણીના આશીર્વાદ છે. ભગવાન કહેવા લાગ્યા, સહદેવજી હું આવવા માટે તૈયાર છું, હવે આપણે યુદ્ધ નથી કરવું, પણ એક શરત છે કે જે તમે એકમાંથી અનેક થાવ છો ને, એ મને વચન આપો કે સહદેવ એકમાંથી અનેક નહીં થાય તો કૃષ્ણ આવવા તૈયાર છે. સહદેવજી કહેવા લાગ્યા કે ભગવાન, એક વચન હું તમને આપું ને એક વચન તમે મને આપો. તમે વચન આપો કે પાંડવોના સદાને માટે તમે પાંડવોના પક્ષમાં રહેશો, અને જે દિવસે પાંડવોથી તમે વિપક્ષ થશો ત્યારે સહદેવ એકમાંથી અનેક થશે, બાકી થવાની કઈ જરૂર નથી. ભગવાને વચન આપી દીધું. અને સુભદ્રાજીને અર્જુન જ્યારે હરણ કરીને લઈ ગયા દ્વારિકાની અંદર ખબર પડી અને બલરામજી કે હાલો કૃષ્ણ તૈયાર થાઓ, આપણે પાંડવો સાથે યુદ્ધ કરવા જવું છે. હવે તો ફરજિયાત ભગવાનને બલરામજી ના પક્ષમાં થવું પડે. હવે પાંડવ પક્ષમાં થોડું થવાય. અને એ દિવસે પાછા સહદેવ એકમાંથી અનેક થયા હતા. તો વરુણજી લાલા પાસે પ્રાર્થના કરતા હતા ભગવાનને. એક વખત કહેતા કનૈયા, સ્વર્ગ કેવું હોય, એના દર્શન કેવા હોય. જેનો નિર્મલ સ્વભાવ હોય ને સજ્જનો, જે ઘરની અંદર સુખના સૂરજ ઉગતા હોય, એકબીજાના વિચાર જેને મળતા હોય ને, એને સ્વર્ગ કહેવાય. આ પૃથ્વી લોક છે ને બધું અહીંયા છે, નરકે અહીંયા છે ને સ્વર્ગ અહીંયા છે, બધું અહીંયા છે. પણ સ્વર્ગને બનાવવા માટે થઈ અને ઘરના જેટલા સદસ્ય હોય ને એ બધાએ મહેનત કરવી પડે છે, જાતું કરવું પડે છે. ગણીને ગાંઠે બાંધી લઈને મને થોડું આમ કહેવાય, એ ઘર સ્વર્ગ ના બની શકે. પણ જેને દિલથી હૃદયથી જે મહેનત કરે છે ઘર માટે, પરિવાર માટે, એને નિત્ય સુખ હોય છે. શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે આજ સુખ છે. વિજ્ઞાન એમ કહે છે કે મહેનત કરો તો કાલે સુખ છે. પણ ધર્મ છે ને એમ કહે છે કે જેનું દિલ સાફ હોય અને મન સાચું હોય ને તો નિત્ય સુખ છે. એના માટે થઈને દિલમાં કપટ ન રાખવો જોઈએ. નિર્મલ મન જન સો મોહી ભાવ. કપટનો ત્યાગ કરી દેશો ને, રાગ દ્વેષ કોઈ વ્યક્તિ પાસે નહીં રાખો ને, એ સમય
જીવનમાં સુખના ઉછાળા આવશે. સમુદ્રની લહેરો જેમ ઉત્પન્ન થાય અને સમુદ્રમાં સમાઈ જાય છે. આ જીવન છે ને એક દિવસ એવી રીતનો છે સજ્જનો, એ જીવનમાં અને જીવન સમાઈ જવાનું છે, પણ દિલ સાફ અને મન છે ને સાચું રાખવું, નિત્ય સુખ મળશે. લાલાએ વિચાર કર્યો કે હવે નંદ બાબાજી બહુ આગ્રહ કરે છે એટલે આપણે એને સ્વર્ગ બતાવી દેવું જોઈએ, અને સ્વર્ગ જોવું હોય ને તો આપને મરવું પડે છે સજ્જનો. સ્વયં પોતે જ્યારે મરીએ ને તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય. અને સમસ્ત સંસારમાં તમે જોઈ લ્યો, ગમે અહીંયા કોઈ પણ મૃતક પામે, ગમે એવો હોય ને, લાગઠ માણસ એમ કહે છે કે અમે કોઈનું ખોટું કર્યું નથી. કોઈ એમ થોડા કે અમે કોઈના રામ રમાડી દીધા, કોઈના ગારિયા કરી દીધા. બધા એમ કે અમે કોઈનું ખોટું નથી કર્યું. ખોટું કોણ કરે છે એનું સરનામું મળ્યું જ નથી આજ દિવસ સુધી. અને ઘણા માણસ તો પકડાય આવે ને અહીંયા સુધી હાકી લ્યો ભાઈ, દેખાય આવે અહીંયા સુધી અદેખાય કરે, સ્વીકાર ન કરે. એક ગામની અંદર એક ભાઈ હતા ને, કોઈનું હારું ન જોઈ શકે, અને એની વાણીની અંદર એટલી બધી કપટ ભર્યો હતો ને કે જે બોલે ને એમ થાય કે ન બોલે તો હારું, એ જ્યારે બોલે તો એના મોઢામાં ગુલાબ જાંબુ દઈ દે કે બોલી ન શકે. એવું બોલે એટલે કડવું જ લાગે. એ ગામની ચોરે બેઠો તો, ઘરે તો પછી આવા માણસ હોય ને કોઈ હાચવે નહીં ને. સવાર થાય એટલે ઈ જ લેંગો હોય અને ઈ જ શર્ટ હોય પહેરીને 50 ગ્રામ ગાંઠિયા ખાઈને મોજ કરતો હોય. ઘરવાળા એમ કે હવે દિવસ ઉગી ગયો, જાવ ક્યાં ફરી આવો. તો ભાઈ છે ને બહુ અદેખાઈ વાળા હતા, એટલે ચોરે બેઠા હતા ને એમાં એના પાડોશીને ત્યાં દીકરાને જોવા માટે આવ્યા. વાણી ઉપર સંયમ રાખવો એની આ કથા છે. ભગવાને જીભ દીધી છે, બુદ્ધિ દીધી છે, વિચાર શક્તિ દીધી છે. આવડે તો બોલવું, નકર ન બોલવામાં 9 ગુણ છે. ધરાર આપણે કોઈ સમજ નથી તમે બોલો ને બોલો એમ. અને એવું નથી કે મૂઢ થઈને બેસી જવું, જરૂર હોય ને ત્યાં બોલવું, પણ એવું બોલવું કે કોઈના જીવનની અંદર સ્મિત રેલાઈ જાય, કોઈના જીવનની અંદર મીઠાશ અર્પણ થઈ જાય ને એવી વાણી વાપરવી, કોઈને રૂડું લાગે. દુખી હોય ને એને દિલાસો હોય, દોલતની જરૂર નથી. તો એવી વાણીનું વર્તન કરવું કે દુખી હોય ને એને આશ્વાસન આપવું, દુઃખ લઈ લેવું. પણ અદેખા હોય એવું બોલી ન શકે. અને પાછું એમ કે આપણે મોઢા ઉપર કહી દઈએ, પાછળથી વાત જ ન કરીએ, જેને કેવું એને સારપ દેખાડે પાછી એમ. પણ એ વાણીનો અભિમાન ન કરવો, કારણ કે સૂર્ય છે ને સૂર્ય જેવા સૂર્ય એ અસ્ત થાય છે. તો માણસનું ગર્વ, અભિમાન ને આપણી વાણીનું અભિમાન કેટલા સુધી? સૂરજ જેવા સૂરજને આથમવું પડે છે. શેરને સવા શેર મળી જાય, કોક દિવસ આપણે ભૂકા કાઢી નાખે ને એવાય મળી જાય સામે. અને જેવું અર્પણ કરશો ને એવું જ મળશે. એટલે દીકરાને જોવા આવ્યા ની ભાઈ ચોરે બેઠા હતા, એટલે વાતો કરતા હતા. કેવી વાતો કરતા હતા સાંભળજો. બીજા ભાઈને કે ભલે જોવા આવ્યા, જોજો એ કે હાર નહીં પાડે. મોટર લઈને જોવા આવ્યા હતા, જમીન નીકળી ગયા. ઓલા ભાઈએ તપાસ કરીને આવીને કીધું કે હા પાડી દીધી.
દીકરી દેશે એના દીકરાને? તો કે હા ભલે પાડી દીધી, તમે હગાઈ થાય તો કેજો, મારું નામ નહીં કે. એ હા પાડી દીધી ને સમાચાર જાશે ને વાંચ જોઈ સગાઈ તોડી ના નાખે તો સગાઈ જ નહીં થાય. થોડાક દિવસ થયા તો સગાઈ થઈ ગઈ. ભાઈ કે સગાઈ થઈ ગઈ હો, જમણવાર રાખ્યું તું શ્રીખંડ ને પૂરી, તમને જ નહોતું કીધું. એ સગાઈ ભલે થઈ ગઈ, જાન આવે તો તમે કેજો મને, લગન નહીં થાય. એનામાં એવા ગુણ જ નથી કે એના લગન થાય. થોડોક સમય થયો લગ્ન થઈ ગયા, એ લગ્ન થઈ ગયા, બધો આનંદ છે. એ 4 આટા ફેરા એ કે ફરવા સહેલા છે, ઘર હાલે ને તો કેજો ને તમે હજી, પણ એનું બધું હાલ હે, તું પાછો વર તો હું વાંધો છે. દેખાય જ કહેવાય, જ્યારે બોલે ત્યારે કડવું બોલે. કહેવાનું તાત્પર્ય બનવાનું છે ને, એ તો ભગવાનના હાથની વાત છે. પણ આપણે શું કામ નિમિત્ત બનવું જોઈએ? આપણે એવું ખરાબ શું કામ બોલવું જોઈએ? મારો વાલો તારા લેખા લેશે, એવું આપણે હું કામ વાલાને ભરાવવા જોઈએ ભાઠે? મારો ભગવાન તમારા લેખા લેશે. ભગવાન ક્યાં કોઈને નડવા આવ્યા? જીવનમાં નાની નાની બાબતો હોય ને સજનો, એને સવારતા શીખવું જોઈએ. એ નાની નાની બાબતોથી જ મોટા ઝઘડાઓ થાય છે. આપણે એવું લાગે કે દરેક વ્યક્તિને એવું લાગે કે જેમ હું જીવું છું ને એ જ બરોબર છે, આમ જ જીવાય, અને પોતે જીવતો એમ બધાને એ જ રસ્તે લોભિયાઓ લોભ કરતા શીખાડે. શિયાળાનું છાણું બચપણનું નાણું હાચવીને રાખજો ને ભેગું થાય ને એ લાખ ભેગું કરીને જાશો ને તો પણ એના કરતા આનંદ કરી લેવો, દાન અર્પણ કરી લેવું, ભક્તિ કરી લેવી, મોજ વાહે દિયે કમાડ દિયે. એ ક્યાં કઈ આપણે ભેગું લઈને આવ્યા હતા? પણ એટલા બધા પોટલા બાંધીએ છે કે લઈને જ જવાનું છે. આ જીવનની જે નાની નાની બાબતો હોય ને, એનાથી કોઈને દુઃખ ન થાય, એના માટે થઈને એને સવારતા શીખવું જોઈએ. વિચાર શક્તિ ભગવાન એટલે આપી છે, અને એમાં કોઈ મહેનત નથી હોતી. સારો ભાવ લઈ આવો મનની અંદર થોડો. કોઈ આવીને 2 કડવા શબ્દ કહી જાય તો એને જાતા કરી દો. ભગવાને 2 કાન એટલા જ માટે આપ્યા છે. जाति न देखो साधु की ले लो उसका ज्ञान, मोहल करो तलवार का पड़ी रहे दरमियान. आ संसार ની અંદર છે ને ગુણી ને અવગુણી બધાય છે, પણ જેનામાં ગુણ હોય ને આપણે લઈ લેવાના, અવગુણ ની કોઈ ગણના કરવાની જરૂર નથી. ભગવાને આપણે કોઈની નિંદા કરીએ ને એટલા માટે થઈને નિર્ણાયક નથી બનાવ્યા. કોઈના અવગુણ કાઢીનો અધિકાર મને કે તમને પ્રભુએ આપ્યો નથી, એનું ધ્યાન રાખજો. એટલા માટે ભગવાન છે. કેવલ સ્વયંને જાગવાની વાત છે સજનો, અને સ્વયં જાગી જાય ને તો કોકને જગાડી શકીએ. લાલાએ તૈયારી કરી. કનૈયાએ વિચાર કર્યો કે હવે નંદ બાવાજીને મારે સ્વર્ગની યાત્રા કરાવી દેવી છે. એટલે નંદ બાવાજી રાત્રિએ જાગૃત થયા, અને એ સમય ઘડિયાળ હતી ને એટલે ચંદ્રની કડામાં સમય જોતા. વાદળ વિના ચંદ્ર છે ઢકાઈ ગયા, તારાગણ છે નંદ ભવનને આચ્છાદિત કરે છે, અને સુર મધુર મજાની રાત્રિ વ્રજની અંદર રેલાવા લાગી, અને નંદ બાવાજીની આંખ છે ખુલી ગઈ. નંદ બાવાજીની જે આંખ ખુલી એને એમ થયું કે વહેલી સવાર થઈ ગઈ છે, બ્રહ્મ મુહૂર્ત થયું છે.
જેને શ્વાસની બીમારી હોય ને એને વહેલું ઉઠવું જોઈએ. ઓલા પંપ રાખે ખિસ્સામાં, એને કઈક કહેવાય ખરી, ભૂલી ગયો હું, દમ ચડે કે એવું કઈક કહે. હવે દાદાએ પંપ દેખાડ્યો. અસ્થમા કહેવાય. બીમારીઓના નામ એવા આવે છે હવે તો તમને સાંભળવાય ન મળતા. પહેલે કે 30-40 વર્ષ પહેલા કોઈને એટેક ના આવતા, ડાયાબિટીસ ના થતા કોઈને, ડેન્ગ્યુ આવે એ કાંઈ ન થતું, કારણ કે ત્યારે બધું હતું તો ખરી. પણ હવે વર્તમાન યુગની અંદર બધું ખોટું થઈ ગયું. જીવવું ખોટું, બોલવું ખોટું, જમવું ખોટું, બધાય અસત્યને આચરણ કરવા લાગ્યા ને ત્યારે આ બધી બીમારીઓ આવી. હવે દરરોજ સાંજે ઈડલી સંભાર ખાવાના હોય અને ઢોસા બોલે, ઠોસા મારતા હોય ને, એ ઢોસા અને ઈડલી સંભાર ખાય પછી શું થવાનું હોય? બીમારી જ થાય. બાજરાનો રોટલો હોય, ગાયનું દૂધ હોય અને મગદાળની ખીચડી હોય ને, આયુષ્ય તો દીર્ઘ બને, શરીરમાં રોગ ન થાય. તો અને રગડા ખાવા હોય તો થોડાક દીમાં રગડા જેવા થઈ જાય. આડા ને ઊભા કેમેય ન હમાતા હોય. અને પાછા વખાણ કરે હો, અમારે દર રવિવારે પાવભાજી જ જોઈએ. વાહ પાવભાજી, ઠીક છે બધું સંસારમાં રસ, સડ રસ જગત કે માહી રસ બધાય લેવા જોઈએ, પણ એ રસની આદત ન કરવી જોઈએ. ક્યારેક ની વાત નોખી છે આખી. શહેરની અંદર તો માણસોએ અનાજ મૂકી દીધા છે. ઘઉં ને બાજરો કેવા થાય ને છોકરાઓને ખબર નથી. ભારતની જે સંસ્કૃતિ છે ને, આપણું ભોજન છે, આપણું પૂજન છે ને, વિદેશી વાળા અપનાવવા લાગ્યા ને આપણે બધાય વિદેશોમાં જેવા આપણી સંસ્કૃતિ અપનાવીને સુખી થવા લાગ્યા ને આપણે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ, યાની સંસ્કૃતિ લઈ અને દુખી થવા લાગ્યા. પહેરવા સેવા થઈ ગયા, જમવાના એવા થઈ ગયા. નામ સાંભળીએ તો આપણે ટાઢ ચડી જાય. ટાઢિયો તાવ આવે ને ટાઢ અંદરથી ઉપજે. મૂંઢિયો ગુમડું થયું હોય ને, મોરથી થતા મૂંઢિયા ગુમડા, એની રૂજ છે ને અંદરથી આવે. દિલની દાતારી અંદરથી આવે, સુરવીરતા અંદરથી આવે. પણ આ બધું પતન થઈ ગયું ને એટલે માણસ દુખી થઈ ગયું. પીઝાના રોટલા ખાતા હોય અમે જોયા. મેં મારી જિંદગીમાં ચાખ્યો નથી પીઝા કેવી કહેવાય. દૂરથી એના દર્શન કર્યા છે, પણ એ માણસ કઈઢું થઈ ગયું ને ચવાતું ન હોય ને એમ હોય, ચાવતા હોય. એનાથી કોઈ સારા વિચાર નહીં આવે જીવનની અંદર, સદ વિચાર નહીં આવે. જીવનને સુખી કરવું હોય ને, નિર્મલતાનું જીવન છે. અને જેટલું નિર્મલતાથી જીવશો ને, સાદાઈથી જીવવાનો આનંદ છે ને, એટલો આનંદ આમાં નથી. થોડોક ટાઈમ આવું જમશો ને એટલે બીમાર થઈ જાય, ડોક્ટર રાખવા પડે. અમારા ફેમિલી ડોક્ટર છે, પછી રોજ સાહેબને દર મહિને 500-1000 દેવા જવા પડે. લાલાએ વિચાર કર્યો, નંદ બાબાજીને સ્વર્ગના દર્શન કરાવવા છે. એ તારાગણ મધુર રાત્રિ લઈ અને વ્રજ ધામને આચ્છાદિત કરે છે. નંદ બાબાજીની આંખ ખુલી. નંદ બાબાજીને એમ થયું કે હાલો સ્નાન કરી આવું. વહેલી સવારે ઉઠ્યા હતા.
વહેલી સવારે ઉઠવાથી મંદરાચલ પર્વત છે ને એના ઉપરથી પ્રાણદાયી નામની વાયુનો એક ઝોકો ઉપજે છે, એક વેગ, એક પવનનો લહેર છે ને ત્યાંથી ઉપજે. એ ઋષિઓ મુનિઓ છે ને એટલા માટે થઈને વેલા જાગૃત થઈ જાય પ્રાણદાયી વાયુનું, કારણ કે તમારું આયુષ્ય છે ને વધારી દેશે. એક ઝોકો હવામાં મળી જાય ને આપણા ભાગ્યમાં આવી જાય ને તો દીર્ઘ આયુષ્ય થઈ જાય. એટલે શ્વાસ વાળા હોય ને વહેલી સવારે ઉઠે ને તો શ્વાસ નો નંદ બાબાજી આજ વહેલી સવારે જાગૃત થયા. યમુનાના ધરાની અંદર સ્નાન કરવા ગયા અને જ્યાં સ્નાન કરવા અંદર પધાર્યા ને એટલે વરુણના દૂતો છે ને એ નંદ બાબાજીને બંધન બનાવી અને સ્વર્ગલોકની અંદર લઈ ગયા. એટલા માટે થઈને સ્વર્ગલોકમાં લઈ ગયા કે નંદ બાબાજીથી ભૂલ થઈ ગઈ, બે દોષ થઈ ગયા. એક લૌકિક દોષ છે ને એક શાસ્ત્રોક્ત દોષ લાગ્યો. ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, ગંડકી, ગોદાવરી જે કોઈ પાવન નદીઓ છે ને એમાં મન પડે ત્યારે સ્નાન ન કરાય. આપણે હરિદ્વાર રાત્રે 8 વાગે ઉતરીએ અને ગંગાજીમાં નાઈ લ્યો એવું ન હાલે. એ સગવડતા કહેવાય. લાલા મને મોજ આવે ત્યારે 12 વાગે ઉઠે, 12 વાગે અગરબત્તી ટંકોડી લઈને ઉભા હોય. ભગવાનને શાંતિ લેવા દેવી કે નવરાત્રો છે. આપણે સારું લાગે ત્યારે એના એક નિયમ હોય છે. શાસ્ત્રોક્ત દોષ લાગે બ્રહ્મ મુહૂર્ત પહેલા આપણે સરોવરની અંદર પવિત્ર જે નદીઓ છે ને એની અંદર સ્નાન ન કરજો 4 વાગ્યા પહેલા. ગમે ત્યાં તીર્થ યાત્રા કરવા જાવ ને તો સવારના 4 વાગ્યા પછી અહીંયા સ્નાન કરવું. રાત્રિના સમય જલનો દોષ લાગે છે. ધર્મ કરતા ધાડ પડે. આપણે એમ થાય કે પાપ પુણ્ય કરવા જાય ને પાપ થઈ જાય. ન જાણતા હોય ને ત્યાં સુધી બરાબર છે, જાણી જોઈને કરીએ ને એનો બહુ મોટો દોષ લાગે. અને બીજો લૌકિક દોષ એ છે કે વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી દિગંબર અવસ્થાની અંદર પવિત્ર જે જળાશયો છે એમાં સ્નાન નથી કરાતું. એવું વિધાન છે. જે તમે પૂજા પાઠની અંદર વસ્ત્ર પહેરીએ છીએ એ વસ્ત્રોથી જળાશયોમાં સ્નાન કરવું જોઈએ. અને નકર લૌકિક દોષ લાગે છે, પાપ લાગે છે. વરુણજીથી બે નંદ બાબાજીથી બે ભૂલ થઈ ગઈ. વરુણના દૂતો છે ને બંદી બનાવી સ્વર્ગની અંદર લઈ ગયા. સવાર પડ્યું, ભગવાન સૂર્યનારાયણ પોતાની પ્રથમ કિરણ લઈ અને નંદ ભવનની અંદર પધાર્યા. કનૈયાના મુખ ઉપર સુંદર મજાની પહેલી કિરણ પડે છે. યશોદાજી કહેવા લાગ્યા, કનૈયા લાલા ઉઠ બેટા, સવાર થઈ ગઈ. કનૈયાને જાગૃત કર્યા અને જ્યાં નંદ બાબાજીના ભવનની અંદર જુએ છે તો નંદ બાબાજી દેખાતા નથી. યશોદાજી આંખો ચોડતા ચોડતા આખા નંદ ભવનની અંદર ફરી આવ્યા. નંદ બાબાજી ક્યાંય ન મળ્યા. લાલાને કહેવા લાગ્યા, કનૈયા તમારા પિતાજીને જોયા છે ક્યાંય? લાલો કહે છે, મૈયા હમણાં જ જોઈને આવું, ક્યાં ગયા છે? આખા વ્રજની અંદર ફરી આવ્યા. નંદ બાબાજી ક્યાંય નથી. નંદ બાબાજી સ્વર્ગની અંદર વિરાજમાન. લાલા પાસે માંગ્યું તું. પરમાત્મા સ્વર્ગની અંદર પધાર્યા અને વરુણજીના આંગણે આવ્યા. વરુણજીને ખબર પડી. ભગવાનને મળવા માટે થઈ વરુણજી દંડવત પ્રણામ કર્યા. મારા પ્રભુ, તમારા અહીંયા આવવાનું શું કામ કષ્ટ કર્યું તમે? મારી કાંઈ પણ સેવા હોત તો તમે મને જાણ કરી દેત. ભગવાન, હું સ્વયં આવી જાત, તમે શું કામ આવ્યા? કૃષ્ણ કહેવા લાગ્યા, વરુણજી તમારો કોઈ દોષ નથી. હું મારા પિતાને લેવા માટે થઈને આવ્યો છું અને દોષ મારા પિતાએ કર્યો છે. એને સ્વર્ગ જોવું તું ને એટલા માટે થઈ અને ઈ બહાને લાલાએ નંદ બાબાજીને સ્વર્ગના દર્શન કરાવ્યા હતા. દોષ થઈ ગયો હોય તો એનો દંડ ભગવાનના પિતાને ભોગવવો પડે છે. તો હું ને તમે પામર મનુષ્ય છે. ધર્મ નીતિ છે ને એ બધાય માટે હોય છે.
અને ધર્મ પાસે કોણ નાનો કે મોટો કે કાળા કે રૂપાળા કે ગરીબ કે ધનવાન એવું નથી હોતું. ધર્મ ધર્મ છે. નંદ બાવાજીને મુક્ત કરાવ્યા. લાલો નંદ બાવાજીને લઈ વ્રજની અંદર પધાર્યા. અને એ સમય વ્રજની જે વ્રજનાંગનાઓ હતી, ગોપીઓ હતી ને, એને મનોમન એવો અભિમાન થયું કે કૃષ્ણ અમને જેટલો પ્રેમ કરે છે ને એવો પ્રેમ એ કોઈને નથી કરતા. અને પરમાત્મા વ્રજમાંથી અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. ભગવાન અંતર ધ્યાન થયા કેવલ ગોપીઓ માટે થઈને. એક ગોપીઓને કૃષ્ણ નથી દેખાતા, બાકી બધાને કૃષ્ણ દેખાતા હતા. અને ગોપીઓ માટે જ્યારે અંતર ધ્યાન થયા ને, એટલે ગોપીઓ વિરહની વેદનામાં તડપવા લાગી. મનના ઉદ્ગાર છે એ એકબીજા વચ્ચે કાઢવા લાગી છે. ગોપીઓ કહે છે કે કોઈ ગોપી એકબીજાને વાત કરે છે, તારાથી કઈક લાલાને કહેવાય ગયું હશે ને, એટલે કૃષ્ણ છે અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. એક પાગલની પેઠે અન્ન જલનો ત્યાગ કરીને ગોપીઓ હે કૃષ્ણ હે કાના લાલાને યાદ કરે છે. શરીરનું ભાન નથી રહ્યું અને આંખમાંથી શ્રાવણ અને ભાદરવો વરસવા લાગ્યા. ગોપીઓના અખૂટ કસોટી કરી છે ભગવાને ગોપીઓની. ભગવાન ગોપીઓની વચ્ચેથી જ્યારે અંતર ધ્યાન થયા ને, વેદનાની અંદર ગોપીઓ વિરહમાં તડપવા લાગી. નથી શરીરનું ભાન, નથી ઘરનું, નથી બહારનું, બધાનો ત્યાગ કરી અને કેવલ એક કાર્ય કરે છે, કૃષ્ણને શોધવા લાગી, કનૈયાને ગોતે છે. અને ભગવાન ગોપીઓની કસોટી કરે છે. ગોપીઓ કહેવા લાગી, કૃષ્ણ અમારાથી જો કઈ ભૂલ થઈ હોય ને તો અમે તમને ક્ષમા યાચના માંગી છે, અમને દંડ દિયો, પણ આ વિરહ છે ને એ અમારાથી સહન નથી થતું. ગોપીઓ અત્યંત ભગવાનને પ્રેમ કરતી હતી, અદ્ભુત પ્રેમ કરતી હતી. એ પ્રેમનું છેલ્લું પગથિયું છે ને સજ્જનો, એ વિરહ છે. જ્યાં પ્રેમ હોય ને અહીંયા વિરહ હોય છે, પણ યાદ એને કરવાના હોય જેને ભૂલી જવાના. પણ છતાંય સંસારમાં સંબંધને ટકાવવા માટે છે ને મળવું બહુ જરૂરી છે. ગોપીઓ કહેવા લાગી, કનૈયા અમારાથી જો કઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય ને તો એનો દંડ તમે દિયો, અમે ભોગવવા માટે તૈયાર છીએ પ્રભુ, પણ આ વિરહનો દંડ છે ને ગોપીઓથી સહન નહીં થાય. મધુવનની અંદર ક્યાં રાત્રિ જાય છે, ક્યાં દિવસ જાય છે, ગોપીઓને ખબર નથી. ઘર બાર દીકરાઓ પુત્ર ઇબલાજ શર્મ બધાનો ત્યાગ કરી અને કૃષ્ણને મળવા માટે થઈ અને મધુવનની અંદર ગોપીઓ જાય છે. ભગવાન દસમ સ્કંદ છે, કનૈયા લાલાનું હૃદય છે અને પરમાત્મા રાસેશ્વર તરીકે એ ગોપીઓના વિરહની વેદનાને તડપાવી અને પ્રભુ મધુવનની અંદર જ્યાં પરમાત્મા એટલા માટે થઈ અને ગોપીઓની કસોટી કરી કે ભગવાનને મળવા માટે થઈને ઘર બંધનકારક હતું. એ ઘરનો ત્યાગ કરાયો પ્રભુએ. બાળકો હતા એ બંધનકારક હતા, એ બાળકોને ત્યાગ કરાવી દીધો પ્રભુએ. ઘર બાર સંસાર જે ભગવાનને મળવા માટે થઈ અને રોકે છે ને, ભગવાન એ બધાને છોડાવી દે. ગોપીઓ પર પરમ કૃપા કરી છે લાલા. એને ગોપી જે ઋષિઓ હતા ને એ બધાએ ગોપીઓ બનીને આવ્યા હતા. હજારો વર્ષ તપ કર્યા હતા અને ઘણા તપનું ફળ કેવલ એટલું માંગ્યું હતું કે પ્રભુ તમારી પ્રાપ્તિ થાય. એ જીવ છે ને બધાએ ગોપીઓ બનીને આવ્યા છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર કોઈ ગોપીનું નામ ઉલ્લેખ નથી કર્યો સુખદેવજીએ. કેવલ ગોપી. ગોપી એટલે સ્ત્રી પણ હોઈ શકે ને બાળક પણ હોઈ શકે, વૃદ્ધ પણ હોઈ શકે, પુરુષ પણ હોઈ શકે.
अनन्य जेनी सेवा होय आत्मा जे समर्पित करी दिए बधुई भगवान ने अर्पण करी दिए ने ए गोपी छे एना शरीर में केवल कृष्ण रमता था અને જ્યારે શરીર નોખા આત્મા એક થઈને ભગવાન મધુવનની અંદર ગોપીઓ સામે પ્રગટ થયા અને ગોપીઓ આનંદ આનંદ ભેર આજ જેટલી ગોપીઓ હતી ને એટલા ભગવાન સ્વરૂપ ધારણ કર્યા છે એક એક ગોપી ને એક કાન અને મધુવનની અંદર સુંદર મજાનો રાસ રચ્યો છે અને રાસ પંચાધ્યાયની કથા સુદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને વર્ણન કરે છે કે જેને ઘણા જન્મોના પુણ્ય કર્યા હતા ને રાસની અંદર આવ્યા હતા મધુવનની અંદર જે રાસ રમાણો ને ભગવાન સાથે જે રાસ રમે પરમાત્માના નામ સાથે જે રાસ રમે અને ભગવાનના નામની અંદર જે આનંદ છે ને એ દુનિયાની કોઈ વસ્તુમાં એટલો આનંદ નથી કાલે આ કથા વિરામ થઈ જાય ને ત્યારે આવજો આ જગ્યા છે ને ખાવા દોડશે દીકરીના લગ્ન થાય ને એનો માંડવો અને શ્રીમદ ભાગવત કથાનો માંડવો દીકરી પરણીને જાય ને માંડવો સુનો હોય અને કા ભાગવત કથાજીનો માંડવો સુનો હોય ગમે એટલા પૈસા વાપરી આવજો કાલે કથા વિરામ થઈ જાય ને પછી પણ આ 7 દિવસ જેવો અખૂટ આનંદ મળ્યો ને એવો આનંદ નહીં મળે ગાડી બાંધીને રાજકોટ ફરવા જાશો ને તો એવી મોજ નહીં આવે એવો આનંદ નહીં આવે જેવો પરમાત્માના નામની અંદર આનંદ આવ્યો છે પ્રભુ સ્વયં આનંદ છે અને બેનું જ્યારે મિલન થાય ભક્તિ ને જ્ઞાન આનંદ ઉપજે મધુવનની અંદર એક એક કૃષ્ણ અને એક એક ગોપી પરમાત્મા એટલા સ્વરૂપ ધારણ કર્યા અને મધુવનની અંદર રાસ લીલા પ્રારંભ થઈ છે બધાએ રાસ લીલાની અંદર ભાગ લેવાનો છે અને પ્રેમથી બધાએ ભગવાનનું સ્મરણ કરજો મથુરામાં વાગી મોરલી એ ગોકુળમાં કેમ રહેવાય રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દ્વારિકામાં દીવા પડે મથુરામાં વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રહેવાય રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા પડે મથુરામાં વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રહેવાય રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા પડે મથુરામાં વાગી મોરલી ગોકુળમાં કેમ રહેવાય રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા પડે સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા પડે સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા પડે જય હો આકાના જય હો तारा देसु ओरड़ा देसु मेड़ी केरा मोल रघुराय रण छोड़ जी सोनाना हिंडोड़े द्वारकाમાં દીવા પડે તારા દેસુ ઓરડા દેસુ મેળી કેરા મોલ રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા પડે એ દાતણ દેસુ દાડમી देसो कड़ी येरी काम रघुराय रण छोड़जी सोनाना अरे सोनाना हिंडोड़े द्वारकाમાં દીવા પડે દાતણ દેસુ દાડવી દેસુ કણે જેલી કામ રઘુરાય રણ છોડજી સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા પડે અરે સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા પડે અરે સોનાના હિંડોળે દ્વારકામાં દીવા પડે
जय हो हा आना। हरे गड़ुलियो चढ़ावो रे हो गिरधारी, हरे गड़ुलियो चढ़ावो रे हो गिरधारी। घेरवा जुवे से मामोरी के बेडलू चढ़ावो रे हो गिरधारी। घेरवा जुवे से मामोरी के बेडलू चढ़ावो रे हो गिरधारी। हरे गड़ुलियो चढ़ावो रे हो गिरधारी, हरे गड़ुलियो चढ़ावो रे हो गिरधारी। चित जी मारा लाख नाराज कोयल बोले, चित जी मारा लाख नाराज कोयल बोले। चित जी मारा लाख नाराज कोयल बोले। चित जी मारा लाख नाराज कोयल बोले। जेठानी जोड़ा जोड़ रे राज 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 कोयल बोले। हरे गड़ुलियो चढ़ाओ रे हो गिरधारी, हरे गड़ुलियो चढ़ाओ रे हो गिरधारी। हो राज रे हो राज रे, ए पानी भरवा गया ता मन केड़ काटो वाग्यो, मन केड़ काटो वाग्यो। राज रे तलावड़ी ना पानी भरवा गया था, मन केड़ काटो आएगो, मन केड़ काटो आएगो। मने एकली जानी कान छेड़ी रे, मने भोड़ी जानी कान छेड़ी रे। पछी कही दई यशोदा न कानवा, ए जोने कही दई यशोदा न कानवा। मने एकली जानी ने कान छेड़ी ते, मने एकली जानी ने कान छेड़ी ते। पछी कही दे यशोदा न कानवा, ओ पछी कही दे यशोदा न कानवा। मारो मारगड़ो मारो मारगड़ो, मारो मारगड़ो में लीन हाल तो था। मारो मारगड़ो में लीन हाल तो था। पछी कही दऊं जसोदा न कानमा, हे पछी कही दऊं जसोदा न कानमा। मारो मारगड़ो में लीन हाल तो था, मारो मारगड़ो में लीन हाल तो था। पछी कही दूं जसोदा न कानमा, ओ पछी कही दूं जसोदा न कानमा। जय हो हरकाना। पूछो राधा ने मीरा ने एक बाटलड़ी ओ छानी बाटलड़ी साची पूछे बताओ ने पे करवी
करवी मारे प्रीतलड़ी साची सूचे बताओ ने रीत करवी मारे प्रीतलड़ी। झूलन मुरली वागी रे राजा ना कुंवर, झूलन मुरली वागी रे राजा ना कुंवर, झूलन मुरली वागी रे राजा ना कुंवर, झूलन मुरली वागी रे राजा ना कुंवर। हालो ने जोवा जाए रे मुरली वागी रे राजा ना कुंवर, हालो ने जोवा जाए रे मुरली वागी रे राजा ना कुंवर, झूलन मुरली वागी रे राजा ना कुंवर, झूलन मुरली वागी रे राजा ना कुंवर। नैनों ने थारी के सजादू किया रे, नैनों ने थारी के सजादू किया रे, थर बिड़ लाग नहीं मारा जिया रे, हो थर बिड़ लग नहीं मारा जिया रे। पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थर बिड़ लग नहीं मारा जिया रे, हो थर बिड़ लग नहीं मारा जिया रे। छेला जी रे मारी सटु पाटन थी पटोड़ा मोंघा लावजो, छेला जी रे मारी हटु पाटन थी पटोड़ा मोंघा लावजो। ए मां रुड़ा रे मुरलिया चितरावजो, पाटन थी पटोड़ा मोंघा लावजो। ए मां रुड़ा रे मुरलिया चितरावजो, पाटन थी पटोड़ा मोंघा लावजो। छेला जी रे मारी सटु पाटन थी पटोड़ा मोंघा लावजो, छेला जी रे मारी हटु पाटन थी पटोड़ा मोंघा लावजो। कसुंबल छोड़ कसुंबल पावलव प्राण बिछाव जोरे, पटन थी पटोड़ा मोकलाव जो। छलड़े आई रुलाई मोके याद सजन जी आए, छलड़े आई रुलाई मोके याद सजन जी आए। जीजल 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 री मगमा तो जावे कड़ा लगनाई। छलड़े आए रुलाए मुके याद सजन दी आए, हो छलड़े आए रुलाए
मुके याद सजन दी आए जिंजल अर जिंजलड़ी मुके माई छलड़ी आई रुलाए थाड़े बस तेरे सजना थाड़े बस तेरे ढोला ऋण मोरा जागर जागे ऋण जागे तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे ओ तारे बस तेरे ढोला तारे बस तेरे सजना ऋण मोर जागर जागे ऋण जागे तुम्हारो कौन तुम्हारो कौन लागे तुम्हारो कौन लागे हेलो जय हो मन लागे बहुवालो जसोदा नो लालो माधव मत वालो कानो मत वालो मने लागे बहुवालो जसोदा नो लायो माधव मत वालो ओ माधव मत वालो जय हो राज बिहारी लाल की जय हो हे नाम रे सबसे बड़ा है तेरा नाम हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली माता जोधा वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली माता जोधा वाली बिगड़े बनाए मेरे काम नाम रे नाम कैसी जाने मुश्किल घड़ी है विपदा आन पड़ी है जाने कैसी मुश्किल घड़ी है विपदा आन पड़ी है ओ मेरा जीवन बनाए संग्राम हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली माता जोधा वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली माता जोधा वाली बिगड़े बनाए मेरे काम काम रे
साहिबो रे गोवाड़ियो मारो मिठड़ो रे गोवाड़ियो साहिबो रे गोवाड़ियो मारो मिठड़ो रे गोवाड़ियो हूँ गोवारण ओहो हूँ गोवारण गिरनी मारी श्याम राधानी जोड़ली हूँ गोवारण गिरनी मारी श्याम राधानी जोड़ली सैयर मोरी रे हो तुरने पछवाड़े अरे चांदा ने पछवाड़े सूरज के दी उग से रे लो सैयर मोरी रे चांदा ने पछवाड़े सूरज के दी उग से लो सैयर मोरी रे हो चांदा ने पछवाड़े सूरज के दी उग से रे लो सैयर मोरी रे चांदा ने पछवाड़े सूरज के दी उग से लो ए तारी वाकिर पागलड़ीनु फुमकुरे मने गम तुरे आ तो कहूँ छुरे पटड़िया तुमने अमथू वाकिरे पागलड़ीनु फुमकुरे मने गम तुरे आ तो कौचुरे पटड़िया तुमने अमथू ए तारू पगनु रे पागर कुचस जस तुरे मन भम तुरे आ तो कहूँ छुरे छुगाड़ा तुमने अमथू तारा पगनु रे पगर कुचस चस तूरे मने गम तूरे आ तो कौचुरे छुगाड़ा तने यम तू दूध भरी तलावड़ी ने मोतीड़े बांधी पर रे झिलन झिलवा गया था के गरबे रमवा गया था के झिलन झिलवा गया था के गरबे रमवा गया था दूध भरी तलावड़ी ने मुझे बांधी पर रे झिलन झिलवा गया था के गरबे घुमवा गया था झिलन झिलवा गया था के गरबे घुमवा गया था दूध भरी तलावड़ी ने मोतीड़े बांधी पर रे झिलन झिलवा गया था के गरबे घुमवा गया था के झिलन झिलवा गया था के गरबे घुमवा गया था जय हो गरबो गरबो रूड़ो डोलरियो ने जबक दीवड़ो खाई मोरी मारी गरबो रूड़ो गोलरियो ने जबक दीवड़ो थाई मोरी मारी ए पगे कबानी पड़े त्या तो धरनी दम दम थाई रे झिलन झिलवा गया था गरबे घुमवा गया था अषाढ़ोजारम मेघमलारम बनीबारम जलधारम दादुर्दमकारम करतपकारम कड़ीतकारम विस्तारम अषाढ़ उजारम मेघमलारम बनीबहारम जलधारम दादुर्दमकारम करतपकारम तड़ितारम विसितारम नालय संभारम प्रेम अपारम नंद कुमारम निर्ख्यारी कह राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुड़िया वो गिरधारी रे जीरे गोकुड़िया वो गिरधारी रे जीरे गोकुड़िया वो गिरधारी। राशेश्वर भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल
जय। रासलीला अंदर भगवान रास पंच अध्याय नु वर्णन सुखदेवजी महाराजे परीक्षित राजा ने संभळाव्યું હતું કે રાજન જે જીવ રાસની અંદર પરમાત્માને મળ્યા હતા એ ભગવાનના બનીને ત્યાં રહી ગયા હતા અને શરદ પૂર્ણિમાનો એ સુંદર મજાનો દિવસ આસો સુદ પૂનમનો એ દિવસ હતો ભગવાને જ્યાં રાસલીલા કરી મધુવનની અંદર ગોપીઓને પૂર્ણ પ્રેમ પ્રભુએ અર્પણ કર્યો છે જગતના અધિપતિ દેવ આજે ગોપીઓને આનંદ અર્પણ કરી પ્રેમ અર્પણ કરી જે ગોપીઓએ અખંડ ભક્તિ માગી હતી પરમાત્માએ અર્પણ કરી ભગવાન એવી જગતની અંદર ક્યાંય જગ્યા નથી કે જ્યાં પ્રભુનો વાસ ન હોય જ્યાં પરમાત્મા ન હોય મનની શ્રદ્ધા હોય ને ભાવ હોય ગામને છેવાડે આ વાડી છે પણ ભગવાન ન્યાય પ્રગટ થઈ જાય જ્યાં ભાવ હોય ને ત્યાં પ્રભુ આવે છે एक समय बधाई भक्तों हता नी भेगा थिया गोरा कुंभार जी नामदेव जी तुकाराम जी मीराबाई जलाराम बापा बधाई भेगा थिया अने भक्ति करवी कोई सहेली बात नहीं कोई पाछळ जीव देवो नहीं तो बहु सहेली बात है जीव दई देवाय पर जेने प्रेम करता होय ने एनो त्याग करी अने भगवान पासे एवं मागीए के दुनियानी बधी खुशी छे ने एने अर्पण करी देजे अने एने सामे जीववुं ने ए सौथी मोटो त्याग छे तो बधुंय सहेलुं छे जीवन में भक्ति करवी सहेली नथी भक्ति तो राम कृपा करे ने एनी कृपा होय ने तो थाय मन ने आनंद तो आवे जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई जेना पर प्रभु कृपा करे ने यहाँ बधाय जीव कृपा करे छे अने एनी भगवान नी जो कृपा न होय ने काई न थाय वीरपुर नी अंदर जलाराम बापा अने वीरबाई बे भक्ति करता था जलाराम बापा थावुं होय पण घर में वीरबाई होय ने तो थवाय जलाराम बापा एमनेम न थवाय घरे जाईने छूट वासणोना घा थता होय तो जलाराम बापा न थाय हकाय वीरबाई जो घर में एना माटे थईने अने साचो जीवननो साथी छे ने पति ने पत्नी छे सजनो जगत हारे लड़वू होय ने तो पति लड़ी लिए पत्नी लड़ी लिए पण बे माणस वच्चे दुख होय ने तो हारी जाय छे भगवाने जोड़ी उपरथी बनावीने बधाईनी मोकली छे पण एमांथी सफળ जाय ने एवी तो संसार में आंगणी ने वेढे गणी ल्यो ने एटली जोड़ी छे बाकी तो स्वार्थना संबंध छे बधाई समयनी साथे सगाओनी जाण थाय छे संबंधी होय ने एनी खबर समय आवे ने त्यारे पड़े अने ज समय ज्यारे अनुरूप होय सारो होय ने तो समय सगाओनी साथे क्यारे व्यतीत थाय छे एनी खबर नथी पड़ती मित्रने ओळखवा होय ने तो दुख आवे ने त्यारे तकलीफ होय ने त्यारे खबर पड़े के कोण मित्र छे पत्नी ने ओळखवी होय ने अने पत्नीओ छे पति ने ओळखवा होय निर्धनता होय ने त्यारे पत्नी नी जाण थाय
ગરીબાયો હોય ને એમાં સાથ દે ને એને સાચી પત્ની કહેવાય. લેણા વધી ગયા હોય, મજૂરીએ જાતા હોય, મારે તો આવી સાડી જોશે જ. એ જીવન સંગીનીનો ધ્યેય નથી. પતિ ને પત્ની બે રેલના પાટા છે સજ્જનો. આ બે બેના વિચાર એક થાય ને સંસાર સાગર, દુર્ગમ જે સાગર છે ને એ પાર કરતા વાર ન લાગે. પણ ઘરવાળાનો સાથ હોય ને તો. રમેશભાઈ એવો સંકલ્પ કર્યો કથા બેહાડવી છે, પણ ઘરેથી મારા બેન છે એ સાથ દે ને તો હવે કથા જ છે એમાં હું કથા બેહાડે તો કાંઈ ન થાય હો આવું. અને એના સાથ દીધા પછી અત્યારે જમાનો એવો છે દીકરાઓને વહુને પૂછવું પડે. એ પુણ્ય કર્યા હોય ને તો આવા દીકરાને વહુ મળે. એ કે બાપુજી કાંઈ વાંધો નહીં, સત્કર્મ છે ને, નકર આની અંદર તો તનથી મહેનત કરવી પડે, ધન અર્પણ કરવું પડે. અને ભાગ્ય હોય ને તો બધું થાય, બાકી ધન તો ભગવાને ઘણાને દીધું છે, કરી નથી શકતું કોઈ. આપણા કરતા એ ઘણા અખૂટ ધન દીધું છે, રાખીને એમને વયા ગયા, દવાખાનામાં જાય છે. પણ જા પર કૃપા રામ કી હોય, એ કૃપા કરે ને તો ધન છે ને સતમાર્ગે વપરાય. સજ્જનો વિચાર સારા આવે તો, નકર ફરવા જવાના જ વિચાર આવે. તો જલારામ બાપા વીરપુરની અંદર ભક્તિ કરે છે. ઘરે વીરબાઈ જેવા પત્ની છે, પતિના વિચાર પ્રમાણે ચાલનારા છે. પતિમાં આવડતો હોય ને તો એના વિચાર પ્રમાણે હલાય. જ્યાં ટુકડો ત્યાં હરી ઢુકડો, એવો જલારામ બાપાનો મંત્ર છે. અને એટલું પુણ્ય કર્યું કે ભક્તિમાં કોટા ફૂટી ગયા. મગ મઠ પલારીને કપડામાં બાંધીને રાખો 2 દિવસ ને કોટા ફૂટે ને. અવિરક્ત જ્યારે ભક્તિ થાય ને ત્યારે એમાંય કોટા ફૂટી જાય. અને વધારે ભક્તિ કરો ને ભગવાનને ન ગમ્યો અહીંયાથી રોકે. પ્રભુ કે માયા આપે, ધન આપે, પૈસા આપે, લોભ આપે, મોહ આપે, તકલીફ આપે, આ બધું આપે. અને બધામાંથી જો પાર થાય ને તો પરમાત્માને મળી શકાય. જલારામ બાપાની ભક્તિમાં કોટા ફૂટ્યા. છેટ સ્વર્ગની અંદર વાત ગઈ, વીરપુરની અંદર કોઈ જલારામ બાપા છે ને ભક્તિ કરે છે. પરમાત્મા બ્રાહ્મણનો વેશ ધારણ કર્યો. હાલો જોયા હું કસોટી કરી આવું ભક્ત કેવા છે. કસોટીમાંથી પાર તો આ જગત નહીં, સાક્ષાત જે માં હતી ને જગદંબા એને ઉતરવું પડ્યું હતું. રાવણ જ્યારે સીતાજીને હરણ કરીને લઈ ગયો ને, પછી જ્યારે રાવણને હરણ કરી ભગવાન અયોધ્યા પધાર્યા ને, એટલે સીતાજીને અગ્નિ પરીક્ષા દેવી પડી હતી. એ ધોબી હતા ને એને કીધું કે સીતાજીને અગ્નિ પરીક્ષા આપવા દે. રામજી, સીતાજીને અગ્નિ પરીક્ષા આપવી પડશે. રામાયણની અંદર લખેલું છે, રામજીએ સીતાજીને અગ્નિ પરીક્ષા લેવડાવી હતી. પણ ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, આ તો મર્યાદા પુરુષોત્તમનો અવતાર છે. જેમ સંસાર કેસે ને એમ કરવાનું છે. દ્વાપર યુગની અંદર જેમ કનૈયો કહે ને એમ સંસારને કરવાનું છે. રામજીએ જે કર્યું એ કરવાનું છે, ને કૃષ્ણએ જે કહ્યું ને એ કરવાનું છે. ભગવાન કર્યું ને લાલા, એમ આપણાથી ન થાય. ભગવાને તો 16,108 પટરાણી રાખી હતી. ઘણા એવા વયો વયા ગયા હોય ને પછી એમ કે અમારા જેવું ક્યાંક હોય તો ગોતજો. પાછા ન વર્યો. અમારા જેવું હોય તો ક્યાંક ધ્યાન રાખજો એમ કે.
જલારામ બાપા ભક્તિ કરે છે. ભગવાન બ્રાહ્મણનો વેશ ધારણ કરીને પધાર્યા. ભિક્ષાંદેહી જલારામ બાપા ભોજન લઈને દેવા ગયા. ભૂદેવ કહેવા લાગ્યા કે બાપા આ ભિક્ષા નથી જોતી. કે તો મહારાજ તમારા ઘરની નાર આપી દો. વીરબાઈની માંગણી કરી છે. વીરબાઈ રોટલા બનાવતા હતા. જલારામ બાપાએ એ જ જગ્યાએ ઉભા રહીને વીરબાઈને અવાજ દીધો, વીરબાઈ દેવી બ્રાહ્મણ આવ્યા છે ને તમારે એની સાથે જ આવું છે. રોટલો ઘડતા હતા ને વીરબાઈ મૂકીને હાલતા થઈ ગયા. અને બ્રાહ્મણ પાસે જે હાલતા થયા ને એટલે પરમાત્માએ દોટ મૂક્યો. આગળ ભગવાન ને પાછળ વીરબાઈ. વૈકુંઠમાંથી કોઈ ધક્કો ખવડાવ્યો હોય તો એ જલારામ બાપા ને વીરબાઈ છે. આ ભારત વર્ષના સંતો છે સદનો, એવી ભક્તિ કરી છે. પરમાત્માને ધક્કો ખાવો પડ્યો છે. અહીંયા કહેવાની વાર હતી ખાલી, વીરબાઈ હાલતા થઈ ગયા. પરમાત્માને ભાગવું પડ્યું મુઠ્ઠીઓ વાળીને. એ સંતો બધા ભેગા થયા. તુકારામ છે, મીરાબાઈ છે, જલારામ બાપા છે, નામદેવજી છે, ગોરા કુંભાર છે. બધી જ્ઞાતિની અંદર અંદર સંતો થયા છે. અને સંતોના ચરિત્ર તમે વાંચશો ને, સાંભળશો એટલે ખબર પડે એકેય સંત ધનવાન નથી થયા. જેની પાસે ધન હતું નહીં નીજ સંત થઈ શક્યા છે. અને સંત થઈ ગયા પછી ભક્તિ કરવી જરૂરી છે. આપણી જેમ દ્વિધામે દોનો ગયે, માયા મિલી ન રામ. થોડીક કઈક ભક્તિ કરી ને થોડાક ભાવ કર્યા ને થોડાક ભજન કર્યા ને થોડુંક ધન કમાણા બાવાના બેય બગડ્યો. ન આ પાર થાય ન ઓલે પાર. તો સંત મિલન હતું, બધા ભેગા થયા સંતો. અને આજે એવી પરીક્ષા લેવાની હતી કે સૌથી વધારે ભક્તિ કોણીએ કરી છે ને ભક્ત ભગવાનનો કોણ છે. ગોરા કુંભારજીને ઉભા કર્યા કે મહારાજ તમે ઉભા થાવ ને આ બધા ભક્તને આમાંથી નક્કી કરો સૌથી વધારે ભક્ત કોણ છે. એટલે કુંભાર છે એ કેવી રીતનો ચેક કરે, ટકોરા મારીને ચેક કરતા હતા બધાને. માથામાં ટકોરા મારે કોણ પાકી ગયું છે. સ્વભાવ હોય થોડો મુકાય, એ જાતીય સ્વભાવ કહેવાય. બ્રાહ્મણ હોય ને ક્રોધનું પડીકું હોય, જાતીય સ્વભાવ છે અમારો. ક્રોધ ના આવે તો બ્રાહ્મણ ન કહેવાય. તો ગોરા કુંભારને ઉભા કર્યા ને નામદેવજીને એવું અભિમાન હતું કે આ સંતો ભલે ને ભેગા થયા પણ મારા સમાન કોઈ ભક્ત છે જ નહીં. ગોરા કુંભારજી બધાને ટકોરા માર્યા. નામદેવજીનો વારો આવ્યો ને એટલે ગોરા કુંભારજીએ કીધું કે આ નામદેવજી કાચા છે, હજી એની ભક્તિ નથી કરી. નામદેવજી ઉભા થઈ ગયા. કોઈના સત્કર્મમાં ભાગ લીધો હોય, બધું કાર્ય તમે કર્યું હોય ને પછી કોઈ અપજસ આપે, તમે શું કર્યું ત્યારે દુઃખ થાય ને. નામદેવજી બહુ ભક્તિ કરી, નામદેવજીને દુઃખ થયું, ઉભા થઈ ગયા. પણ ગોરા કુંભારજીએ તો એ ચેક કર્યું હતું કે અભિમાન છે હજી ખૂણે. અને જ્યાં સુધી હૃદયના કોઈ પણ ખૂણાની અંદર અભિમાન હોય ને, અહંકાર હોય, એ જ્યાં સુધી છૂટે નહીં ને ત્યાં સુધી ભક્તિ ફળતી નથી. નામદેવજી ઉભા થઈને બધાને સંતોનો તિરસ્કાર કરવા લાગ્યો. તો તમે કયો તમારામાંથી કોણ ભક્ત છે, જો હું ભક્ત નથી તો? કુંભારામજી કહેવા લાગ્યા નામદેવજી અમે અમારામાંથી કોઈ ભક્ત નથી, નથી મીરાબાઈ, નથી જલારામ બાપા, નથી સંત તુકારામ, નથી હું. અમે એમ નથી કહેતા કે અમે ભગવાનના બહુ મોટા ભક્ત છે. ભક્તિ કરવી એની ના નથી, પણ રીતે કરાયો, મર્યાદા હોય ભક્તિની. ઘણા માણસો તો જાતા હોય એટલે ન ક્યાંય ચા પીએ, ન પાણી પીએ, ને ગમે એવડું ધર્માદો હોય
હવેલી પંથકની ભક્તિ કરે, કોઈનું કાંઈ લીએ નહીં, અનુસામાં પ્રાણ છે. અને પ્રભુ જો એવા વ્રત કરવાથી પ્રસન્ન થઈ જતા હોય તો પછી તેતર જે વ્રત કરે છે એના સમાન આ જગતની અંદર કોઈ વ્રત નથી કર્યું. એ મનની બધી વિડંબનાઓ છે સજ્જનો. મનને જે ગમ્યું ને એ આપણે કર્યું એટલે એમ લાગ્યું કે આ જ સત્ય છે. મેં તમને કીધું ને કે દરેક વ્યક્તિને એમ થાય છે હું કરું છું બરોબર છે. સરળ થઈને જીવો ને બહુ આનંદ આવે. એક સત્ય ઘટના તમને વચમાં કહી દઉં. અમે કથા કરવા ગયા હતા કચ્છની અંદર, રેહા ગામ છે. ત્રીજા દિવસે એ કથાની અંદર નરસિંહ જન્મ હતો ને અમારો જ્યાં ઉતારો હતો ને ત્યાં બાજુમાં એક ઘર હતું ને એ ઘરની અંદર બે દીકરીઓ હતી. એ દીકરીઓના માં છે એ ઓફ થઈ ગયા હતા. એની માં હતી નહીં ને માં વગરની દીકરીઓ હતી. અમને આ બધી કાંઈ ખબર નહોતી. અમને કથાનો ત્રીજો દિવસ અને એ દીકરી રોજ આવી અને કથાની અંદર બે સમય આખો દિવસ ત્યાં હાજરી આપે. અને અમને એકવાર આમંત્રણ આપ્યું. મને કીધું કે તમે બધાય અમારે ઘરે મહારાજજી ચા પીવા પધારજો. એટલે ગમે જગ્યાએ કથા હોય કહેતા હોય આપણે હા પાડીએ. કોક જગ્યાએ પહોંચી શકાય, કોક જગ્યાએ ન પહોંચી શકાય. કથા વિરામ થઈ જાય ની દીકરી જ્યાં અમારો ઉતારો હતો ત્યાં બહાર બેઠી હોય અમારી રાહ જોઈને. આવું 4-5 દિવસ હાલ્યું. અમને ખબર નહીં. બહાર નીકળો હું ઓટા ઉપર દીકરી બેઠી હતી કે તમે શાસ્ત્રીજી એમ કીધું હતું કે હું બધાને લઈને તમારા ઘરે ચા પીવડાવવા આવીશ. હું તમારી રાહ જોઉં છું. આજ 3-4-5 દિવસ થઈ ગયા. અહીંયા બેઠા છે આ બધા હતા. આની અંદર એક દિલીપભાઈ નહોતા, કિશનભાઈ નહોતા, હરિભાઈ હતા. અમે બધા એને ઘરે ગયા. સાંજનો સમય હતો અને એ દીકરીએ બે દીકરી હતી ને ઘરની અંદર બહુ ગરીબાઈ હતી. કોઈ વસ્તુ એના ઘર હતી નહીં. પોતાની બેનપણીને એનો જે ડ્રેસ હતો ને પહેરવાનો એ વેચી અને ચેવડો લઈ રાખ્યો હતો અમારા માટે. એવો ભાવ હતો એના મનમાં. વ્રત કર્યું હતું, એકટાણું કરી લીધું હતું ને ચા પીવા ગયા ની ચેવડો લઈને આવીને અમે ના પાડીને ત્યારે એની આ બધી વાત કરી કે મારાથી બીજું કાંઈ બની શકે એમ નથી, પણ આ અમે અમારા વ્રતનો ભંગ કરીને પ્રેમથી આ ચેવડો જય માતા શ્રદ્ધા નિવેશ છે, ભાવ હતો. જ્યાં નાના રેહા ગામ છે કચ્છની અંદર. આ સત્ય ઘટના અહીંયાની બની છે. તો જેનામાં ભાવ છે ને ત્યાં વ્રત નિયમ પાલન કોઈ રાખવાની જરૂર નથી. બધા એનો ત્યાગ કરી અને એના પ્રેમ માટે દોડવાનું છે. સાચો પ્રેમ એને કહેવાય સજનો. ક્યારેક આપણા માટે તો સૌ કોઈ જીવતા હોય, ક્યારેક કોક માટે જીવીને જોજો. કોકને આનંદ અર્પણ કરીને પછી જોજો એમાં કેવડો આનંદ છે. કોકને સુખ આપીને જોજો. અને એમાં જે આનંદ છે ને એ દુનિયાની એકેય વસ્તુમાં આનંદ નથી. જે કોકને સુખ આપી અને સુખ મળે નહીં. તો ગોરા કુંભાર કહેવા લાગ્યા કે નામદેવજી અમારામાંથી કોઈ ભક્ત છે જ નહીં, અને તમારે જો ભક્ત જોવા હોય ને તો મંગળવેઢા નામનું ગામ છે અને બિલ્વ મંગળ નામના ભક્ત એ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. અહીંયા જી આવો. નામદેવજી તો તૈયાર થયા. મંગળવેઢા ગામની અંદર પધાર્યા અને ઘર પૂછતા પૂછતા આવ્યા તો જેના ઘરના પંખીઓ છે ને પ્રભુનું સ્મરણ કરતા હતા. બિલ્વ મંગળજી છે તો કે મહારાજ તો કોઈ શિવ મંદિર હશે, શિવજીના મોટા ભક્ત હતા. ગામના પાદરમાં શિવ મંદિર છે, અહીંયા કદાચ હશે. જ્યાં જ્યાં શિવ મંદિર હોય ઘરે રહેતા જ નથી ભક્ત.
નામદેવજી તો ત્યાં શિવ મંદિરે પહોંચ્યા. શિવ મંદિરે ગયા ને એટલે એક ભાઈ હતા ને એ પગ છે એ પોતાના શિવલિંગ ઉપર રાખી અને સૂતા હતા. નામદેવજી આવું જોયું. શિવલિંગ ઉપર જ્યાં પગ હતા નામદેવજીને તો ક્રોધ વ્યાપ્યો. કેવા લાગ્યો કે હે અભાગી, હે અજ્ઞાની, આ તે પગ ભગવાન ઉપર રાખ્યા છે, આ કોઈ લાયકાત કહેવાય મંદિરની અંદર? મંદિરમાંથી જવાબ આવ્યો છે, નામદેવજી શાંત થઈ જાઓ. નામદેવજીને એમ થયું કે મારું નામ જાણે છે, આ કોણ છે? તમે આ ભક્તના દર્શન કરવા આવ્યો છો ને, ભક્તિ કોને કહેવાય જાણવા માટે આવ્યા છો ને. નામદેવજી કે પેલા એ બધું જાણતા હતા કે તમે, હું બિલ્વ મંગળ છું. તમે ભલે ગમે એવડા મોટા ભક્ત હો, પણ આ પગ છે એ શિવજી ઉપરથી તમે પહેલા એક વખત ઉતારી લ્યો ને પછી હું તમારી જોડે વાત કરીશ. બિલ્વ મંગળ કહેવા લાગ્યા, તો નામદેવજી એક કામ કરો, આ મારા પગ છે તમે જો ઉપાડીને રાખી દો. અને નામદેવજીએ સજ્જનો જ્યાં બિલ્વ મંગળના પગ ઉપાડી શિવલિંગ ઉપરથી અને પૂર્વ દિશામાં પધરાવ્યા તો અહીંયા શિવલિંગ પ્રગટ થયું. પાછા અહીંયાથી પગ ઉપાડીને પશ્ચિમ દિશાની અંદર પધરાવ્યા તો અહીંયા શિવલિંગ પગ પ્રગટ થઈ ગયું. જ્યાં જ્યાં બિલ્વ મંગળના પગ પડ્યા ને અહીંયા ભગવાન શિવલિંગ ઉત્પન્ન થઈ ગયું. નામદેવજીને ખબર પડી કે મારાથી મોટો ભક્ત બિલ્વ મંગળ છે. તો જગતની અંદર કણકણની અંદર એવી કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાં ભગવાન ન હોય. પરમાત્મા બધી જગ્યાએ છે. સાચો આપણા ભાવની વાત છે, આપણે ખબર પડવી જોઈએ. જાણી જોઈને અણદેખું તો આપણે કરીએ છીએ. પરીક્ષિત રાજાને સુખદેવજી મહારાજ સુંદર મજાની કથા સંભળાવે છે. ભાગવતજીના ઉત્તમ વક્તા સુખદેવજી મહારાજ છે, જે પરમ વૈરાગ્યવાન છે. અને સુખદેવજીના ગુરુ કોણ હતા? તો કે રાધાજી. ભગવાનના ગુરુ છે સુખદેવજી મહારાજના. અને પરમાત્માની એવડી મોટી યાત્રા છે ને, 18,000 શ્લોક છે ભાગવતજીના, 335 અધ્યાય છે અને 12 સ્કંદ છે, 12 સ્કંદ છે. એમાંથી 2 અક્ષરનું નામ રાધા ક્યાંય નથી લખ્યું. સુખદેવજીએ પોતાના ગુરુનું નામ ક્યાંય વર્ણન નથી કર્યું. કારણ કે સુખદેવજીને મનની અંદર એમ હતું કે મારામાં જો કોઈ ત્રુટિ રહી જાય ને તો મારા ગુરુને કલંક લાગે. એટલા માટે થઈને ભાગવતજીમાં રાધાજી નામ ક્યાંય નથી લખ્યું, બધું લખ્યું છે કેવલ 2 અક્ષરનું નામ રાધા. અને ભગવાન જ્યારે 125 વર્ષ સુધીના થયા ને સંસાર ઉપર, લાલાને તો બધાએ પ્રેમ કર્યો છે. ગોવાળિયાઓએ, ગોપીઓએ, નંદબાવા, યશોદાજી, વ્રજવાસીઓ, ગાયો, વાછરડાઓ બધાએ કનૈયાને પ્રેમ કરે છે. પણ લાલાએ જો કોઈને પ્રેમ કર્યો હોય તો એ રાધાજી હતા. અને જેની સાથે પ્રેમ કર્યો ને, પરમાત્માએ 16,108 લગ્ન કર્યા, પણ એમાં રાધાજી હારે ક્યાંય લગ્ન નથી કર્યા. જેને પ્રેમ કર્યો છે એનો ત્યાગ કર્યો છે. રાધાજી કનૈયાને અખૂટ પ્રેમ કરે છે. અને ભગવાન લાલો પણ રાધાજીને બહુ પ્રેમ કરે છે. ભગવાન 6 વર્ષના છે. યશોદાજી ઘર કામ કરતા હતા ને એટલે કનૈયો માનો પાલવ ઝાલી યશોદાજીનો આજ પાછળ પાછળ ફરવા લાગ્યા. યશોદાજીને એમ થયું કે મારો લાલો છે લાભ વગર લોટે નહીં. आज मारो कन्हैया मारी पाछड़ पाछड़ से, कन्हैया लाला आज क्या बात है, बहुत सुबह से पीछे पीछे फिर रहा है बेटे. कन्हैया केवा लागो, मैया हूँ विचार करतो तो के आखा दिनचर्या आखो दिवस तमे केटलुं बधुं काम करो छो. यशोदाजी केवा लाग्या, बराबर लाला तो आजे એટલા સમય પછી તને એવું યાદ આવ્યું? તો કે હા મૈયા, તમે આખો દિવસ ઘરનું કેટલું બધું કામ હોય છે.
યશોદાજીને તો જાણે નથી કનૈયો શું કહેવા માંગે છે. મૈયા કહેવા લાગ્યા કે કામ કરવું ને એ તો સંસ્કાર કહેવાય, ઘરનું કામ કરવું જોઈએ. લાલો કહેવા લાગ્યો મૈયા એમ નથી કેતો મારા લગ્ન કરાવી દિયો એટલે તમારે કઈ કામ ન કરવું પડે, નાનકડી વહુ આવશે એ બધુંય કામ કરીને દેશે. ભગવાન 6 વર્ષના છે. યશોદાજી કહેવા લાગ્યા કનૈયા તું એટલો બધો તોફાની, અને પહેલે તારી એકની સેવા કરું છું ને હવે વહુ આવે એટલે બેયની મારે સેવા કરવાની એમ. ના મૈયા હું તમારા માટે થઈને કહું છું. કનૈયો યશોદાજીની પાછળ ફરવા લાગ્યો. યશોદાજી કહેવા લાગ્યા લાલા લગ્ન કરવા હોય ને એના માટે એક દીકરી જોઈ, એકલા એકલા લગ્ન ન થાય. કનૈયો કે માં એ તું ચિંતા ન કર, દીકરી તો મેં ગોતી રાખી છે, તું ખાલી હા પાડ, એ જોવાઈ ગયું છે બધું. યશોદાજી કે એમ એ કોણ છે? બરસાના ગામ છે, વૃષભાન રાજા છે અને એની દુલારી છે જેનું નામ રાધિકાજી છે. રાધિકાજીનું જે નામ પડ્યું ને યશોદાજી ખડખડાટ હસવા લાગ્યા. લાલા એ તો તારાથી બમણી ઉંમરના છે. ભગવાન 6 વર્ષના ને રાધાજી 14 વર્ષના હતા. રાધાજીને તો બહુ મોટા છે. વરરાજો મોટો હોય ને કન્યા નાનકડી હોય ને ઈ હાલે. કન્યા મોટી હોય ને વરરાજો નાનકડો એવું ના હાલે. એ હવે તો સાઈઝ માપે છે. ઘણી જગ્યાએ જોતા હોય બરોબર એક બે ઈંચે ન હલાવી લઈએ. ત્યારે નકર એક જમાનો હતો 10-10 વર્ષ મોટા હોય, ઉભા વાહણા જેવા લાગતા હોય. વરરાજો પૈણું આવે એવો લાગતો હોય ને દીકરી કરતા 10 વર્ષ મોટો હોય. જાનૈયા માંડવિયા બધા એ જ વાત કરે, દીકરીને ક્યાં દઈ દીધી, બહુ ઘેટો છે નહીં. 10 વર્ષ મોટો હોય અને પાછો આમે મોટો હોય, હાઈટમાન શરીરમાન બધી રીતે. બેહાડીએ તો એમ લાગે ટીપડું બેઠું છે. પણ વરરાજો રોડો રૂપાડો હોય ને તો સારું લાગે, કારણ કે કોઈને બતાવવું હોય ને અમારા જમાઈ છે. બધા લઈને ગયા હોય અમારા બધા જમાઈ છે. યશોદાજી કહેવા લાગ્યા કનૈયા રાધાજી તો બહુ મોટા છે. તો કે ના મૈયા એ મોટા છે તોય હાલશે, પણ હું રાધાજીને બહુ પ્રેમ કરું છું. યશોદાજી કહેવા લાગ્યા કનૈયા હજી મોટા ભાઈ બાકી છે, બલરામજીનું પહેલે સગપણ કરવું જોઈએ, લગ્ન કરવા જોઈએ અને પછી તમારો વારો આવે. લાલો કે છે માં મોટા ભાઈને ઉતાવળ નથી, ઉતાવળ મારે છે. અને તમે જાશો નહીં ને માગું લઈને આમ વાતો કરતા રહેશો તો રાધાજીને કોક પરણીને વયું જશે ને તારો લાલો કુંવારો રહી જશે. કનૈયો યશોદાજીને પ્રેમથી સમજાવે છે. નિરવ ભક્તિ હતી સજનો, કારણ કે ભગવાન તો 6 વર્ષના જ હતા અને પરમાત્મા અદ્ભુત પ્રેમ કરે છે રાધાજીને, અખૂટ પ્રેમ કરે છે. એક વાદળ વેરસું અને પથ્થર ભીંજાઈ ગયો, એક ફૂલ ખીલું ને વસંત વિખરાઈ ગયો. પ્રેમ રાધાજીએ કર્યો અને કાનો મીરામાં ખોવાઈ ગયો. પરમાત્માએ લગ્ન નથી કર્યા રાધાજી સાથે. યશોદાજીને કહેવા લાગ્યો મૈયા નાનકડી વહુ આવશે, તારી સામે ઊંચું ઉપાડીને બોલશે નહીં. આ બધું લાલચ દે છે યશોદાજીને, અને તારા બધાય જે ઘરના કામ છે ને તારા હાથમાંથી લેતી આવશે માં. એટલા માટે ને મારે ક્યાં કાંઈ છે, અને હજી તો વાત કરશો માગું નાખશો તો 1-2 વર્ષ એમનેમ નીકળી જશે, પછી લાલો મોટો થઈ જશે ને તો કોઈ દેશે નહીં.